Poulomi Estates Real Estate Guru. Namaste. Welcome to your favorite real estate market trend show, Poulomi Estates Real Estate Guru. Co-sponsors Giridhari Homes, RegNews.in, NCC Urban One మరియు రాజపుష్ప ప్రాపర్టీస్. మీరెంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న మీ రియల్ ఎస్టేట్ గురు షోలో పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలని అందించడానికి నేను మీ మాధురి కండవల్లి సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ ప్రోగ్రామ్ పై మీ అభిప్రాయాలను కింద డిస్ప్లే అయ్యే మెయిల్కు పంపించండి. హైదరాబాద్ రియల్ రంగం రానున్న రోజుల్లో గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని, రానున్న రోజుల్లో అనేక బడా నిర్మాణ దిగ్గజ సంస్థలు నగరంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు అన్రాక్ గ్రూప్ చైర్మన్ అనూజ్ పూరి గారు. మరి ఆయన భాగ్యనగరానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా రియల్ ఎస్టేట్ గురువుకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. Hello everyone. Today we have a big man of the Indian real estate industry in our Poulomi Estates Real Estate Guru show. It's none other than Mr. Anuj Puri, Anurag Chairman. Sir, welcome to our Real Estate Guru show, sir. Can you tell our viewers about the global recession impact on Indian realty and also on Hyderabad? I think it's a very interesting question is that what is the impact of the global recession on the Indian reality and, Hyderabad in particular, both perhaps on the residential and on the commercial. I think on the residential side, the sector continues to do very well. And Hyderabad as well is where we have seen luxury, premium, mid housing, affordable, all levels of housing do very well. Sir, as you said, how many GCCs have entered into India and Hyderabad? How much office space is available in Hyderabad as per your Anurag? A number of GCCs have come in, and I would put it into three categories, these GCCs who have come in. Where Hyderabad is really benefiting is on the pharmaceutical side. The global capability centers of many of the research companies, many of the pharmaceutical companies who have set it up have a preference to come into Hyderabad. And that's the first category. The second category is really the financial companies. And these are largely the banks, a lot of the large American and European banks who've set up the GCCs here. And third is the tech companies who anyway were really outsourcing into India, but have become even more aggressive on outsourcing into India. So those are the three categories. Out of that, the first category, as I said, is Hyderabad benefits from the pharmaceutical. Sir, there are a lot of commercial and residential activities going on in Hyderabad. So here my question is, how do you visualize Hyderabad after 5 years from now? If you were to look at Hyderabad really at night, it looks like New York skyline. The skyscrapers that you see, the cranes you see, the lights you see, the beautiful buildings, the facade of the buildings, the occupier profile in these buildings. I mean, it does look like, you are in Manhattan, the way, the city center in Hyderabad has really emerged. Clearly, 5 years from today, this will truly become a much more international, acceptable city. Look at the quality of infrastructure that you have, the quality of manpower that you have, the quality of real estate that is there. And still, I would say, is a lot more affordable compared to many other cities in India. I'm a big fan of this city. I do feel is that in the next 5 years, this city will continue to grow and will continue to gain even more momentum. Sir, we have seen big realty companies have already entered into Hyderabad. And which are the new names entering into the city, and what's the reasons for these companies to look at Hyderabad? Indian developers across the board who are really wanting to come into Hyderabad. Previously, as you rightly said, it was the southern-based companies, Bangalore-based companies. So, it was more Purvankara, Prestige, Brigade or, Shobha. Many of these were the ones who were really showing in because, these were big boys from Bangalore who were wanting to come into and set a base in Hyderabad. Today, we are seeing a lot of the Bombay developers wanting to come into Hyderabad. So, whether it is Raheja's,
whether it is Godrej, whether it is the exploration that we see from corporates like the Lodhas who are wanting to explore Hyderabad as an opportunity. It is a very international market. It's also a very deep market. It's also a market which has sustained demand. Hyderabad is becoming a source where you're being able to attract a lot of talent from various other cities in India. So that's the first thing is that attracts them, is that the quality of talent is phenomenal. Second is the infrastructure, whether it is the airport, whether it is the roads, whether it's the metro, whether it's the social fabric, whether it is from a safety security perspective, it is really, really high up. And third is that compared to many of the other metros in India, cost of living is still a lot more economical in Hyderabad. That is what international companies look at it. That is there enough talent for us to go in? How's the infrastructure? And by infrastructure, I don't only mean physical infrastructure, I also mean social infrastructure. Are there enough healthcare? Are there enough entertainment facilities? Are there enough educational institutions in Hyderabad? And if you look across the board, whether it's hospitals or schools or colleges or hotels or retail malls, enough of that social fabric is there. And third is, how expensive is it to do business in Hyderabad? And as I said, in the terms of cost of doing business, Hyderabad is still a lot more economical compared to some of the other cities in India. Thanks a lot for sharing in-depth analysis on current realty market scenario in India as well as Hyderabad, sir. Thanks a lot for your valuable time. Thank you so much. Thank you very much. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో క్రెడై తెలంగాణ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా అట్టహాసంగా ఆరంభమైంది. మరి నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి కేటీఆర్ ఏమన్నారో ఒకసారి మీరే చూసేయండి. హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఒక షేప్కి వచ్చింది, కొంత నడుస్తోంది. ఒక 35 ఫ్లైఓవర్లు కట్టుకున్నాం, అండర్ పాస్లు కట్టుకున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడిషన్ చేస్తున్నాం, మంచినీళ్ళు బాగా చేసుకున్నాం, ఐలాండ్ పవర్ పెట్టుకున్నాం, కరెంటు పోకుండా చూసుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ చేసుకుంటా ఉన్నాం. మెట్రో పూర్తి చేసుకున్నాం, ఒక ఫేజ్ పూర్తి చేసుకున్నాం, 70 కిలోమీటర్లు. భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ దాకా మొన్ననే మన రాజేంద్ర నగర్ ఇక్కడే ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం. ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా టెండర్ దశలో ఉంది, అది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. 2.5-3 yearsలో అది కూడా అయిపోతుంది. ఒక 31 కిలోమీటర్ల ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా ఈ ఫేజ్లో పూర్తి చేసుకుంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, శంషాబాద్ దాకా ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎయిర్పోర్ట్ కమ్యూటర్స్. శంషాబాద్లో ఉండి ఇక్కడ పనిచేసి వాళ్ళకు కూడా ఒక 20 నిమిషాలు 15 నిమిషాల్లో హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగం చేసి మళ్ళీ ఇంటికి పోవచ్చు ఈవినింగ్ హ్యాపీగా. వాళ్ళ కోసం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్ లోపన్ అప్ ద సౌత్ వెస్ట్ కారిడార్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఈ సౌత్ వెస్ట్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో శంషాబాద్ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇదివరకు 111 జీవో ఉండేది, ఇప్పుడు అది కూడా లేదు. కాబట్టి ఈ కారిడార్ మొత్తంగా ఓపెన్ అవుతుంది. నిర్మాణ రంగానికి కానీ, ఇతర పరిశ్రమలకు కానీ, ఐటీ రంగానికి కానీ, లైఫ్ సైన్సెస్ కానీ మరిన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ వస్తాయి. ఫాక్స్కాన్ పరిశ్రమ కొంగర్ కలాన్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఒక్క నెల రోజుల లోపలనే వాళ్ళు ఎంత వేగంగా కడుతున్నారంటే మాకే ఆశ్చర్యం ఉంది, అంత వేగంగా కడుతూ ఉన్నారు. 1 yearలో ఆ పరిశ్రమ కూడా పూర్తవుతుంది. ఫార్మా సిటీ కోర్టు కేసులు చివరి దశలో ఉన్నాయి. ఈ వారమో వచ్చే వారమో తీర్పు వస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నా. కరెక్ట్గా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి కిందికి సౌత్కి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఫార్మా సిటీ ఉంది. కాబట్టి ఫార్మా సిటీ వల్ల ఆ ఏరియా మొత్తం కూడా సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ హైదరాబాద్ అక్కడ మొత్తం కూడా భూమి వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు కొంగర్ కలాన్ నుంచి మొదలు పెడితే ఆదిబట్ల దాకా, ఇంకా గట్కేసర్ దాకా ఇవాళ మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమలు, ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలు కూడా అక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి. అవి కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయని నాకు విశ్వాసం ఉంది. తర్వాత మీరు చూస్తే నార్త్ నుంచి ఈస్ట్ దాకా ఇటు మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ వచ్చింది పటాన్ చెరువులో. కొల్లూరు హౌసింగ్ సొసైటీ మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభించారు. కొద్దిగా ముందుకు పోతే నార్దర్న్ హైదరాబాద్లో జినోమ్ వ్యాలీ ఉంది. దాని పక్కకి మళ్ళీ ఇటు వస్తే గట్కేసర్ దాకా మనకు స్కోప్ ఉంది. అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిటీ, ఫిలిం సిటీ, స్పోర్ట్స్ సిటీ ఇవి తేవాలని ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ ఉంది. దాంతోపాటు మెట్రోని 250 కిలోమీటర్లకు విస్తరిస్తాం. అటు బిహెచ్ఈఎల్ నుంచి మొదలు పెడితే ఇటు హయాత్ నగర్ వరకు విస్తరిస్తాం. అటు ఈసీఐఎల్ నుంచి మళ్ళీ ఇటువైపు దాకా విస్తరిస్తాం. నేను మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దల్ని కలిశాను. వాళ్ళని అడిగిందల్లా ఒకటే, నేను
మాకు ఈరోజు కరీంనగర్ వైపు పోవాలా, మంచిర్యాల వైపు పోవాలన్నా, ఇటు ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ వైపు పోవాలన్నా మీ కంటోన్మెంట్ రోడ్లు మాకు పెద్ద ఆటంకంగా మారిపోయినాయి. మాకు ఒక 150 ఎకరాలు మీ డిఫెన్స్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో మాకు ఇవ్వండి, మేము మీకు 500 ఎకరాలు ఇస్తాం మీకు షామీర్పేటలో, తీసుకోండి, ల్యాండ్ ఫర్ ల్యాండ్ తీసుకోండి. తప్పకుండా వెంటనే ఆ 2 స్కైవేలు కూడా ప్రారంభించి, 2 కూడా 18.5 కిలోమీటర్లు, 18.5 కిలోమీటర్స్ ఈచ్. రెండింటిని కూడా ఎట్లా కట్టాలనుకుంటున్నామంటే కేవలం ఒక స్కైవేనే కాదు, అందులో ఎంబెడెడ్ మెట్రో, మధ్యలో మెట్రోతో సహా కట్టాలనుకుంటున్నాం. మెట్రో పిల్లర్ కూడా ముందే వేసి పెట్టి ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. ఇక్కడే తెలంగాణ తన సొంత ఆఫీస్ను ఏర్పాటు చేసుకుని దాన్ని ప్రారంభం కూడా గౌరవనీయులు మన మంత్రివర్యులు శ్రీ కేటీ రామారావు గారితో ఇనాగరేషన్ చేసుకున్నది చాలా మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో దాదాపు 15 చాప్టర్లో మేము విస్తరించి ఉన్నాము. ఇంకా 4 చాప్టర్లు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మొత్తం నా టర్మ్లోనే 20 చాప్టర్స్ను మేము కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఉన్నాను. దీనికి సొంత ఆఫీస్ అనేది ఎందుకొరకంటే ఈరోజు హైదరాబాదు లాంటి మహానగరంలో ఎంతో మంచి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అందరు అవైలబుల్ ఉన్నారు. తర్వాత మహామహులు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎన్నో జీవోలు అండర్స్టాండ్ చేసుకునేవి. క్రెడై ద్వారానే కొన్ని జీవోస్ మేము తెచ్చుకున్నాం. సో వీటి అన్నింటినీ ఇంప్లిమెంటేషన్ను డిస్ట్రిక్ట్ చాప్టర్స్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వాళ్ళను ఫుల్ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ ఉద్దేశంతో మొత్తం ఒక సర్వీస్ మోటోతోటి క్రెడై తెలంగాణ ఈరోజు తన ఓన్ ఆఫీస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. క్రెడై తెలంగాణ చైర్మన్ ఆర్వి గ్రూప్ అధినేత చెరుకు రామచంద్రారెడ్డి గారి ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కు ఆఫీస్ అనేది ముఖ్యం. ఎస్పెషల్లీ క్రెడై తెలంగాణలో ఏంటంటే హైదరాబాద్తో సహా అదర్ 14 డిస్ట్రిక్ట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 14 డిఫరెంట్ ప్లేస్లకి వెళ్ళి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు, హైదరాబాద్కు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్స్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏదైనా విషయం ఉన్నప్పుడు సెక్రటరియట్లో వాళ్ళు కలవడము, రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడము ఇట్లాంటిది ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఆఫీస్ ఉండాలని, ఆ ఆఫీస్ కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలంటే ఓఆర్ఆర్కు దగ్గరగా ఉండాలని ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఏంటంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ 2017-18 నుంచి మేము ఈ ఆఫీస్ గురించి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే దాంతో మొత్తం అంతే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మెయిన్ టీము ఏదైతే ఇప్పుడు ఆఫీస్ బేరర్స్ అండ్ ఎంసీ మెంబర్స్ అందరం కలిసి అందరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలని, మొత్తం టోటల్ ఈచ్ మెంబర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలి, ఈచ్ మెంబర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ సంథింగ్ ఉండాలని చెప్పి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఎన్నికల సంవత్సరం రియల్ రంగంలో అమ్మకాలు తగ్గుతాయా? ఫ్లాట్లు, ప్లాట్లు కొనడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తారా? రియల్ ఎస్టేట్ గురు వ్యూస్ కి ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు పౌలోమి ఎస్టేట్స్ ఎండి ప్రశాంత్ రావు గారు. మరి ఆయన చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాల్ని చూసేద్దాం. ఎలక్షన్స్ తోని మనకు పెద్ద ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి. ది రీజన్ ఇస్ ఫర్ హోమ్ బయర్ బయింగ్ అ హోమ్ ఇస్ ది మోస్ట్ important decision in his life. So appropriate time వాళ్ళు చూసుకుంటారు, appropriate launches, the right project, అవన్నీ చూసుకొని వాళ్ళు ఆలోచించుకొని జనరల్గా ఉంటారు. సో పెద్ద దీంతో పెద్ద మనకు లింక్ ఉండకపోవచ్చు అండి. అండ్ వీవ్ నాట్ సీన్ మచ్ ఆఫ్ అ చేంజ్ ఆల్సో ఇన్ ద లాస్ట్ couple of months. చూస్తే కూడా ది సేల్స్ has been very good for us, both in Poulomi Palazzo, which is a very premium and niche product. దాంట్లో కూడా బాగానే సేల్స్ అవుతున్నాయి. Poulomi Avante, which is a mid-budget project in Kokapet, దాంట్లో కూడా బాగానే సేల్స్ అవుతున్నాయి. లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ walk-ins are still happening till today. So we've not seen any change in the last couple of months with regard to the election scenario. So I think this trend is going to continue for a long time. And if you actually చూస్తే కూడా ఈ మధ్యలో చాలా ప్రాజెక్ట్ లాంచెస్ అవుతున్నాయి and in various sizes, right from premium project to mid-budget project, and I think in all locations also. North of Hyderabad, channel launches have ఉన్నాయి. East of Hyderabad also seeing a lot of launches. Of course, West we've seen many new launches in the last 1 month, and all the builders have been telling us that the numbers are very good for the launches also. So this shows that Hyderabad is on a growth trajectory right now, and it is on a very good right time to actually keep investing into Hyderabad. And I think once we see this election process up, once the government comes in again, and with their plans for development for Hyderabad, inka chana develop aye avakasham untadi. So I think this is still the right time to keep investing in Hyderabad, and with the many new launches coming in, definitely there is a huge future for real estate in Hyderabad.
పాశ్చాత్య దేశాల్లో నెలకొన్న మాంద్యం ప్రభావం మన రియల్ రంగంపై ఏ మేర వరకు పడుతుంది? In the last 6 months, US economy recession లో పోతుందని టాక్ చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. In fact, recently a customer of mine was telling us that the hiring has actually increased in the last 1 month. They're seeing a pattern. So I think there is also talk of US skipping the recession. But despite that, manakaithe sale and leasing of both commercial as well as residential has been quite well in the last few months. We have a project by the name Poulomi Infinity, which is a great IT space in Kokapet, and that's about 1 million square feet of IT space, where we've been actually selling quite well even till today. So there is definitely a demand for IT office space. So customers are looking forward to come and invest into that IT space. So I don't see any link to the US economy affecting our real estate business in Hyderabad. Because our customers, see, for a residential customer, it is his dream home that he would like to buy. So I don't think the US economy would any way impact his decision in buying an apartment here. Vis-a-vis, if you look at the commercial leasing space also, of late there's been a very good offtake of leasing in the Gachibowli area as well as the financial district area also of Hyderabad. The west of Hyderabad has seen a lot of new companies coming in and investing. And in fact, you choose about a lot of new investors from around the world are coming and looking at Hyderabad for various reasons. So I don't see the economy of US affecting our business in any way. Most of these are IT companies who are, the small IT companies are actually investing into their own space. So we have some of them. And the rest are all general investors, could be NRIs, could be local investors also. Business people or HNIs who are looking at rental income. So they are actually coming forward and buying commercial real estate. కోకాపేట్ ఏరియా వచ్చే 5-6 ఏళ్లలో ఆకాశ హమ్యాలతో భాగ్యనగరానికి సరికొత్త అందాన్ని తెస్తుంది. అందుకే మీరు పౌలోమి అవాంతేలో ఇప్పుడు ఫ్లాట్ కొనకపోతే మీరు గొప్ప ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నట్లే. ఎందుకంటే ఇందులో అతి తక్కువ సంఖ్యలో ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ స్పెషాలిటీస్ ఏమిటో మీరు ఓ లుక్ వేసేయండి. హైదరాబాద్ నిర్మాణ రంగంలో అనేక సంస్థలు అపార్ట్మెంట్లను నిర్మిస్తున్నాయి. కానీ కొనుగోలుదారుల కోణం నుంచి చూస్తే కేవలం కొన్ని కంపెనీలే మనసు పెట్టి నాణ్యతతో పనులు పూర్తి చేస్తాయి. సరిగ్గా ఈ కోవలోకే వస్తుంది నగరానికి చెందిన పౌలోమి ఎస్టేట్స్. ఈ కంపెనీ కోకాపేట్లో పౌలోమి అవాంతే అనే బ్యూటిఫుల్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీని నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే దాదాపు 70% నిర్మాణపు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ ప్రాజెక్టును ఈ ఏడాదిలోపే కొనుగోలుదారులకు అందించడానికి పౌలోమి ఎస్టేట్స్ సమాయత్తమవుతోంది. మరి పౌలోమి అవాంతేలోనే ఎందుకు ప్లాట్స్ ని కొనుగోలు చెయ్యాలి? అసలు ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలేమిటి? హైదరాబాదులో స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్, ఫ్యూచర్లో గ్రోత్ కి ఆస్కారమున్న ప్రాంతం ఏదైనా ఉంది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కోకాపేటే గుర్తుకొస్తుంది. ఈ ఏరియాను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇక్కడ్నుంచి గచ్చిబౌలికి 5 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు. కోకాపేట్ చేరువలోనే ప్రతిష్టాత్మక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు, విద్యా సంస్థలు, అత్యవసరాల్లో ఆసుపత్రులు, ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్బులు మొదలైన ఉన్నాయి. వీటికి 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, శంషాబాద్ విమానాశ్రయం వంటి వాటికి సులువుగా చేరుకోవచ్చు. ప్రపంచ నగరాలలో దర్శనమిచ్చే సోలార్ రూఫ్ టాప్ సైక్లింగ్ ట్రాక్ ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 21 కిలోమీటర్లలో డెవలప్ చేస్తోంది. ఇది కోకాపేట్ మీదుగానే వెళుతుంది. టీఎస్పీఏ జంక్షన్ నుంచి నానక్రామ్గూడ వరకు 9 కిలోమీటర్లు, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు 12 కిలోమీటర్లు అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ సైకిల్ ట్రాక్ మార్గాన్ని ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చూడచక్కటి ల్యాండ్స్కేపింగ్తో తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అక్కడక్కడా ఫుడ్ కోర్ట్లు, రిఫ్రెష్మెంట్ ఏరియాలు వంటివి డెవలప్ చేస్తారు. చిన్నారుల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ ఉపయోగపడే ఆధునిక సదుపాయాలు, సౌకర్యాల్ని పౌలోమి అవాంతేలో పొందుపరిచారు. చిన్నారులు ఆడుకునేందుకు క్రికెట్ పిచ్, ప్లే ఏరియాస్,
బాస్కెట్బాల్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్, బిజినెస్ కోరుకునే యువత కోసం మోడ్రన్ జిమ్, జాగింగ్ ట్రాక్, స్విమ్మింగ్ పూల్, బిలియర్డ్స్ రూమ్, పెద్దలంతా కబుర్లు చెప్పుకునేందుకు వీలుగా సిట్టింగ్ విత్ పర్గోలా, అవుట్డోర్ జిమ్, ఇండోర్ గేమ్స్, యోగా హాల్ వంటివి ఏర్పాటు చేస్తారు. బర్త్డే ఫంక్షన్స్ తో పాటు ఇతర వేడుకల్ని నిర్వహించుకునేందుకు మల్టీపర్పస్ హాల్, గెస్ట్ రూమ్స్, నిత్యావసరాల కోసం సూపర్ మార్కెట్, చిన్నారుల కోసం క్రెష్, యువత కోసం స్పా వంటివి ఇందులో పొందుపరుస్తారు. ల్యాండ్స్కేపింగ్ విషయంలో సంస్థ ఎక్కడా రాజీపడలేదు. ప్రాజెక్టులో నివసించే వారి భద్రతా నిమిత్తం సీసీటీవీ కెమెరాల్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా స్పేషియస్ ఫ్లాట్స్ ఇక్కడున్నాయి. ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్స్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొనుగోలుదారులు తమ అభిరుచిని కొనసాగించడానికి మరియు అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇంతకు మించిన ప్రాజెక్టు లేదని ఇప్పటికే పౌలోమి అవాంతేలో ఫ్లాట్లను కొనుగోలు చేసిన వారు చెబుతున్నారు. మరి ఇలాంటి మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాజెక్టును మీరేమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా విజిట్ చేయండి. ఒక్కసారి చూస్తే మీరు పౌలోమి అవాంతేలో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఖాయం. గిరిదారి హోమ్స్ డెవలప్ చేస్తున్న ద వ్యూ ప్రాజెక్ట్ గురించి రియల్ ఎస్టేట్ గురు వ్యూయర్స్ కి ప్రత్యేకంగా వివరిస్తున్నారు యంగ్ హీరో కమల్ కామరాజు గారు. మరి ఆయన చెబుతున్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమిటో ఒకసారి చూసేయండి. నేచర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది గిరిదారి హోమ్స్లో ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో, ప్రతి వాట్ ఎవర్ దే డూ. అండ్ అలానే వీళ్ళ సైట్ పర్టికులర్లీ ఏదో సైట్ ఉందో వ్యూ గిరిదారి వాళ్ళది, ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు రాజేంద్ర నగర్, దట్ గ్రీన్ బెల్ట్ ఎకోసిస్టమ్. అలాంటి నేచర్కి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మనము నేచర్తో హార్మనీలో ఉండాలి. ఏ బిల్డింగ్ అయినా, ఏ స్పేస్ అయినా. ఇలా నా థాట్ స్టార్ట్ అయినాయి. ఐ విజిటెడ్ ఆ స్పేస్ని నేను 2-3 సార్లు విజిట్ చేయడం జరిగింది. కొన్నిసార్లు ఈవినింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్, అండ్ ఆ బర్డ్స్ చర్పింగ్ అవన్నీ ఇంటూ వాటర్. ఆ టైంలో వర్షాలు కూడా బాగా పడి ఇట్ యూస్ టు బి ద వాటర్ ఇస్ రియలీ గుడ్ ఫ్లోలో ఉంటుంది ఎప్పుడు అక్కడ, బికాస్ దట్స్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ హిమాయత్ సాగర్. అంత బ్యూటిఫుల్ సైట్లో, అంత నేచర్కి దగ్గరలో ఈవినింగ్ సన్సెట్స్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి. సో ఇంత హార్మనీ ఉన్న ప్లేస్లో మనం డిజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బిల్డింగ్ ఉన్న దాంతోనే హార్మనీలో ఉండాలని ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఐ మెన్షన్ దట్ టు ఇంద్రసేన్ రెడ్డి గారు. అండ్ he said, yeah, please go ahead, whatever you think, మీరు ఎలా అనుకుంటా. So while we were designing, the main important aspect is nature is always harmonious in certain things. అంటే మీరు మీ ఐస్ చూసుకున్నా, మీ ఇయర్స్, ద వే యువర్ బాడీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఒక సర్టెన్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. మనకనే కాదు, యానిమల్స్లో చూసుకున్నా, ద వే దే ఆర్ పొజిషన్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ నేచర్. సో when we notice that there is a golden proportion, and that is entire nature is driven with a basic proportion of 1:1.618. ఇది మన ఇయర్స్, మన నోస్ చూసుకున్నా, మన ఐస్ చూసుకున్నా, లేకపోతే నాట్ జస్ట్ ఇన్ హ్యూమన్స్ బట్ లియోనార్డో డా విన్సీ గారు హ్యూమన్ ఫామ్ డ్రా చేసినప్పుడు 1:1.618 రేషియోలోనే డ్రా చేస్తారు ఆయన. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే దట్ గోస్ ఇన్ నేచర్, రైట్ ఫ్రమ్ ద వే, అంటే మీరు స్నేల్స్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఈవెన్ ఒక క్యాక్టస్, ఆఫ్ క్యాక్టస్ వెన్ యూ సీ హౌ ఇట్స్ డన్. ఈవెన్ ఒక స్పైడర్ ఒక వెబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ద వే ఇట్స్ డస్ ఇట్స్ ఎంటైర్ వెబ్ ఇస్ ఇన్ 1:1.618 రేషియో. సో ఇలాగా నేచర్లో ఇట్స్ డ్రివెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మోనియస్లీ డ్రివెన్ ఇన్ సర్టెన్ రేషియో. అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ దట్, ఇది మనం నోటీస్ చేస్తే మన తెలుగు, మన ఇండియన్ సాంప్రదాయంలో కూడా ద వే ద టెంపుల్స్ వర్ డిజైన్, మండలా కానీ లేకపోతే టెంపుల్ డిజైన్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో ద హోల్ స్పేసెస్ ఆర్ డిజైన్డ్ ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో, ఎప్పుడు ఒక రేషియోలో ఉంటుంది. నేచర్లో ఒక రేషియోని, ఇదే రేషియోని 1:1.618 గోల్డెన్ రేషియో అంటారు. అంటే దీనికి మించిన రేషియో లేదు అని. సో నేచర్కి ఇంత దగ్గరలో మనం డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రేషియోని మనం ఆధారంగా తీసుకొని డిజైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని మేము బయలుదేరినప్పుడు స్పేసెస్ని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యాజ్ యు నో, ఒక టైట్ అర్బన్ స్కేప్లో డిజైన్ చేసినప్పుడు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి.
అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్లో ఈ స్పేసెస్ని ఎలా చేయొచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఇదే ప్రపోర్షన్ని మనం స్టాగర్ చేస్తే ఏంటి అంటే ప్రపోర్షన్ పెట్టుకుంటూ పైకి వెళ్తే ఇట్ మైట్ బ్లాక్ లాట్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఇట్ మే నాట్ గివ్ అ సర్టెన్ షేడ్ కానీ లేకపోతే సన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కానీ. సో అలా తీసుకోకుండా ప్రతి ఫ్లోర్ని స్టాగర్ చేసుకుంటే ఏంటి అని అలా పుట్టుకొచ్చిన డిజైనే వ్యూ క్లబ్ హౌస్ డిజైన్. అండ్ దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనకి క్లబ్ హౌస్ ద వే ఇట్స్ పొజిషన్ ఇట్స్ ఇన్ ద కార్నర్ ఆఫ్ వేర్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇస్. సో అక్కడ నుంచి వ్యూ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్స్ వెల్ యాప్ట్లీ నేమ్. సో ప్రతి విండో నుంచి ప్రతి ఫ్లోర్ నుంచి ఆ వాటర్ బాడీ విజువల్ ఎప్పుడు కనపడాలనేది వాజ్ సంథింగ్ దట్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ టేకెన్ ఇన్ అవర్ కన్సిడరేషన్ వైల్ వీ వర్ డిజైనింగ్. CII తెలంగాణ ప్రాపర్టీ షోకి సంబంధించిన వివరాలని మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చైర్మన్ శేఖర్ రెడ్డి గారు. ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ అనే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గత 20 సంవత్సరాల నుంచి గ్రీన్ బిల్డింగ్ రేటింగ్ అనేది ప్రోత్సహిస్తున్నది. ఈ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ అందుకు డిమాండ్స్ పెరగడానికి ఇట్ షుడ్ రీచ్ టు ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ ఏం కావాలి గ్రీన్ బిల్డింగ్ సస్టైనబిలిటీ అనే ఉద్దేశం ఒకటి. రెండోది ఎవరైతే గ్రీన్ క్రూసేడర్స్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని ఒక ప్యాషన్గా గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్ గ్రీన్ రేటింగ్ తీసుకొని ప్రాజెక్ట్స్ కడుతున్నారో వాళ్ళని కూడా ఒక సొసైటీలో ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్ చూడాలి మనం. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ను వాళ్ళకు స్టేటస్ ఇవ్వాలా, వాళ్ళకు కూడా గుర్తింపు రావాలా. సో అనే ఉద్దేశంతో జూలై 28, 29 and 30th 3 days ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ప్రాబబ్లీ గ్లోబలీ ఫస్ట్ టైం కావచ్చు ఐజీబీసీ ప్రీ సర్టిఫైడ్ అండ్ సర్టిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్స్కి మాత్రమే మనము ఈ గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షోలో ఎగ్జిబిట్ చేస్తాం 3 days. దీంతో పాటు గ్రీన్ ప్రోడక్ట్స్, గ్రీన్ టెక్నాలజీస్, గ్రీన్ సర్వీసెస్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఈజ్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్నాము. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా వెరీ ప్రొయాక్టివ్గా ఈ సస్టైనబిలిటీని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది. తర్వాత వాళ్ళు చేసిన హరితహారం కానీ ఎల్ఈడి రీప్లేస్మెంట్ కానివ్వండి చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు. అర్బన్ ఏరియాలో సిటీ టౌన్లలో కూడా వీళ్ళు చేశారు. అవన్నిటి కూడా ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్లోనే వాళ్ళ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేసినవి కూడా అక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆల్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ హై నెట్వర్క్ ఉన్న ఇండస్ట్రియలిస్టు వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్కి వస్తారు. కాబట్టి పర్చేజర్స్ చూస్తే కూడా పొటెన్షియల్ పర్చేజర్స్ కూడా ఎగ్జిబిషన్ విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ మాకుండా అదర్ మెంబర్స్ కూడా ఐజీబీసీ మెంబర్స్ కానివ్వండి హైలీ పేడ్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళందరినీ కూడా వీల్ ట్రై టు రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు విజిట్ ది ప్రాపర్టీ షో. అదేవిధంగా మన తెలంగాణలో ఉన్న వేరే బిల్డర్స్ కూడా వేరే డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఐజీబీసీ అనేది ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్. వీఆర్ టోటలీ ప్యాషనేట్గా చేస్తున్నాము. మీ అందరూ వచ్చి దీన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో ఈ వారం మా పౌలోమి ఎస్టేట్స్ రియల్ ఎస్టేట్ గురు ప్రోగ్రామ్ మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటా. వచ్చే వారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలతో